লাঞ্চের পরের সেশন, পোস্ট লাঞ্চ সেশন অ্যান্ড আফটার 45 মিনিটস, দ্যাটস এক্স্যাক্টলি ফিজিওলজি যেটা বলে যে লাঞ্চের ঠিক 45 মিনিটসের পর পিক অ্যাক্টিভিটি থাকে স্টোমাকের আশপাশে, ব্রেনে ব্লাড সাপ্লাই কম হয়ে যায়, সবাইয়ের মধ্যে একটা ঝিমুনি আসে। গুড। আমার সেশন শুরু করার আগে একটা প্রথম প্রশ্ন করব সবাইকে। আপনাদের মধ্যে কার কার ডক্টর উদ্ধব সরকারের প্রেজেন্টেশন খুব ভালো লেগেছে? ওনাকে ভরসা করেন তো? ওনাকে আমি 1000 টাকা দিয়ে রেখেছি, আমার সেশনে যদি কেউ ঘুমায় তাকে 1000 টাকা প্রাইজ দেওয়া হবে। পাক্কা? ওকে, গ্রেট। সো আমার সেশনটা একটু ইন্টারেস্টিং টপিক। I can just slide it, right? Okay. I will start with a Tagore's poem. रविन्द्रनाथ टैगोर का एक कविता है बंगाली में, रथयात्रा लोकारण्य महाधूमधाम सकले लुटाए पथे करिछे प्रणाम। रथ यात्रा चल रहा है, there is a golden chariot of Rath is being on the road and everybody is, there is a full of crowd, everybody is doing a salutation to the Rath, to the chariot. तो रथ चल रहा है, सारे लोग एकदम साष्टांग होकर प्रणाम कर रहे हैं। रथ भावे आमी देव, पद भावे आमी। रथ सोच रहा है कि मैं ही देवता हूं, सारे लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं। जो रास्ता है, पथ है, पद भाव जी आमी ही देवता, मैं ही देवता हूं और सारे लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं। मूर्ति भावे आमी देव, हासेन अंतर्जामी। मूर्ति सोच रहा है कि आई एम द गॉड, द आइडल थिंक्स दैट ही इज द गॉड एंड एवरीबडी इज सैल्यूटिंग हिम, बट द रियल गॉड, द रियल एब्सोल्यूट पावर इज स्माइलिंग टू हिमसेल्फ। एक्चुअल में जो भगवान है वो मन ही मन में हंस रहा है। हमारे इंटीग्रेशन इंडस्ट्री जो कमर्शियल ब्रॉयलर फार्म है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। जो फार्मर है उसको लगता है मैं इंडस्ट्री चलाता हूँ, जो इंटीग्रेशन कंपनी का हेड है उसको लगता है मैं चलाता हूँ, सुपरवाइजर को लगता है मैं चलाता हूँ, जो जोनल मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है, उसको लगता है मैं चलाता हूँ। लेकिन सही में चलाता कौन है इंटीग्रेशन, वो देखने के लिए आज का प्रेजेंटेशन है। और देखिए आज का प्रेजेंटेशन एकदम स्टार्ट हो रहा है गहरी रात में, अभी सुबह 3 बज रहा है, भोर 3टे बजे झिझি পোকার आवाज পাচ্ছেন? डू यू हियर द साउंड ऑफ क्रिकेट? या सो 3:07 हुआ और सुपरवाइजर को फोन आ गया फार्मर का, कुछ जान पहचान वाला कार्रवाई लग रहा है, চেনা চেনা পরিবেশ মনে হচ্ছে কি? রাত্রি 3:07 ফোন রিং হচ্ছে সুপারভাইজারের এবং একজন ফার্মার বলছে স্যার বার্ডস আর পাইলিং ইন ওয়ান কর্নার, বার্ডস এক কিনারে आ रहा है, বার্ড একটা কর্নারে জমা হচ্ছে, কিছুতে কিছু গড়বড় আছে, কি করা যায় বলুন তো? কি করবে সুপারভাইজার তখন? एनी आइडिया, एनी माइक्रोफोन, एनी लाउड स्पीकर फॉर द ऑडियंस? भाई लंच के बाद है, आप लोग भी सो नहीं सकते हो, प्लीज जाके थोड़ा माइक वाइक दे दो। देखो ही वांट्स टू से समथिंग, प्लीज भगाओ यार, सबको भगाओ, ऐसे थोड़ी है सुपरवाइजर इसी भागेगा। आप वहां जाइए, वो एकदम वो सेकेंड रो में जो ग्रीन शर्ट में है वो कुछ बोलना चाह रहे हैं सुपरवाइजर का। हाँ उनको दीजिए, यस यस, लेफ्ट 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 लेफ्ट, वो जो आराम से लेफ्ट साइड में जो आराम से ऐसे करके बैठे, सोने नहीं देंगे, 1000 रुपया जाएगा। আমি যদি ফার্মার হতাম লাইট অফ করে শুয়ে পড়তাম। লাইট অফ বাট আপনি তো সুপারভাইজার, তো আপনার কাছে ভোর 3:07 ফোন এসছে এন্ড আমি বলে নিচ্ছি আপনি বিবাহিত নন, ओके? वरना तो कोई और रात भर जगता रहेगा। चलो ठीक है। কি করবেন? ফোন এসছে 3:07, বলছে দাদা মুরগি একটা পাখি বাচ্চা একটা কোণে হয়ে যাচ্ছে, কিছু প্রবলেম আছে, কি করবেন? সমস্যা সেটাও জানতে হবে, টেম্পারেচারের সমস্যা জানতে হবে, ওকে? এনি আদার ওপিনিয়ন? আপনার একদম 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 ধারের রোতে যিনি আছেন, একটু বয়স্ক, বয়স্ক মানে ইয়াং বয়স্ক, বলুন। বয়স্ক বললাম বলে মারবেন না। 3:07 ফোন এসছে, কি করবেন? যদি কাছাকাছি ফার্মটি হয় আমি ওখানে যাব। অত কপাল কি ভালো হয়? 3:07 ফোন কাছাকাছি হবে না। হ্যাঁ হয় হয়। 3:07 মানে একবারে ঝাড়ের বাঁশ। কি করবেন তখন? টেম্পারেচার বাড়ানোর কথা বলবো। আচ্ছা, আর ঘরের ভেন্টিলেশনে যদি কোনো সমস্যা থাকে সেটা দেখার কথা বলবো।
এখানে আমাদের যে সুপারভাইজার ভাইটি আছে সে কি করলো দেখুন, দেখছে যে साउंड क्यों ऑफ कर दिया भाई किस खुशी में? भाई मुर्गी का आवाज सुन सुन के हम बड़े हुए हैं। সুপারভাইজার 12 কিলোমিটার দূরে 12 কিলোমিটার দূরে আছে, রাইট? এন্ড কোনো ভেটেরিনারিয়ান, কোনো ডক্টর উদ্ধব, কোনো ডক্টর সুমন্ত কেউ নেই সামনে, এবং কোনো ল্যাব রিপোর্ট নেই। আর কি আছে? শুধু এক্সপিরিয়েন্স, ইনস্টিংক্ট, রেসপন্সিবিলিটি আর একটু আধটু ভালো কাজ করার জন্য গুড লাক। এই ভরসায় আমার সুপারভাইজার ভাইটি কি করতে পারে? Why start? Because he is a responsible man. And 4:15 पे वो फार्म में पहुंच जाता है। सुबह 4:15 पे पहुंच जाता है। तो उसने अच्छा किया नहीं किया? तो उसके लिए एक ताली हो जाए यार। इसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुबह 4:15 में वो फार्म में पहुंच जाता है और ब्रूडिंग टेम्परेचर का प्रॉब्लम फिक्स करता है। आप लोगों ने एकदम सही बोला, वो दोनों ने सही जवाब दिया, उनके लिए भी एक ताली हो जाए प्लीज। और वेंटिलेशन एडजस्ट करता है। मोर्टेलिटी सुबह जहां पूरा फार्म खत्म हो सकता था वहां कम हो जाता है। 50-60 मुर्गी मर जाती है लेकिन बाकी रुक जाती है। हेड ऑफिस में किसी को नहीं पता चलता है इसके बारे में, लेकिन उस रात को उसने 1800 मुर्गी का जान बचाया है, एक फार्मर का हौसला बचाया है, कॉन्फिडेंस पोल्ट्री के ऊपर, और तो और एक कंपनी का रेपुटेशन बढ़ाया है। उसके लिए बड़े खुले दिल से एक ताली हो जाए। इंटीग्रेशन बिजनेस में हम फीड कॉस्ट की बात करते हैं, चिक क्वालिटी की बात करते हैं, हमने मार्केट प्राइस कथा बोली, बट कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉयलर फार्मिंग में प्रॉफिट और लॉस डिसाइड हो जाता है सुबह 3 बजे। जब ऑफिस खुलते हैं 10 बजे से 5:30 बजे, उस टाइम डिसाइड नहीं होता है। प्रॉफिट और लॉस डिसाइड होता है सुबह 3 बजे, जब कोई डॉक्टर उद्धव, डॉक्टर सुमंत, कोई समीर जी, कोई सुरेखा जी, कोई राधेश्याम जी नहीं है। वो सुपरवाइजर वही वहाँ बैठे बैठे 3 बजे वही राधेश्याम रॉय है, वही समीर अग्रवाल है, वही सुमित सिरुका है, और वो डिसीजन लेता है, वही कंपनी का रेपुटेशन बचाता है। एंड वो ह्यूमन बीइंग जो मोटरसाइकिल में है वही उस कंपनी का सीईओ रहता है सुबह 3 बजे। फार्मर के लिए वही भगवान है, भगवान का दूत है। नोवाकॉन के प्रेजेंटेशन में और सुबह से बहुत सारे डिस्कशंस हुआ, लेकिन एक खतरा है, एक स्टैट्यूटरी वार्निंग है। मेरा प्रेजेंटेशन किस चीज के ऊपर है वो नहीं पता, लेकिन किस चीज के ऊपर नहीं है ये पता है। हमारा प्रेजेंटेशन मुर्गी के बारे में नहीं है, एफसीआर के बारे में नहीं है। डन? अभी तक आके किस किस को नींद आ रहा है भाई? बाजू वाले को देखो, कोई सो रहा है क्या? मेरा 1000 रुपया लेके चला जाएगा भाई, थोड़ा तो तरस करो। डॉक्टर उद्धव देने के लिए बैठे हैं। मेरा प्रेजेंटेशन मुर्गी और एफसीआर को लेकर नहीं है, पक्का नहीं है, आई स्वेयर। मेरा प्रेजेंटेशन है उन हीरोज के लिए जो I want to talk about the people who silently protect your FCR, your brand and your farmer network. वो ह्यूमन कैपिटल के ऊपर है जो काफी समय अनदेखा होता है। मानव सम्पद पोल्ट्रीते जे आछे जे ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स, तादेर ऊपर जारा असल में पोल्ट्री चला रहा है। मैं फिर वो कविता दोहरा रहा हूं, रथ यात्रा लोकारण्य महाधूमधाम, सकले लुटाए पथे करिছে प्रणाम। रथ भावे आमी देव, पद भावे आमी, मूर्ति भावे आमी देव, हासेन अंतर्जामी। My presentation is on human capital management in contract broiler farming operations with a special reference to West Bengal. আমি অরিন্দম, নেক্সট 30 মিনিটস আমার সঙ্গে থাকুন। যদি ঘুমিয়ে পড়েন 1000 টাকা গ্যারেন্টি, যদি না ঘুমান হয়তো হাজার হাজার টাকার গ্যারেন্টি। ह्यूमन कैपिटल ব্যাপারটা কি? भाई माइक लेके बैठो मत, आपको भी सुने नहीं देंगे, थोड़ा घूमो यार, मोबाइल फोन नीचे करो। देखो मैं मेरा फोन साइलेंट कर दिया यार, कुछ तो इज्जत रखो प्लीज। माइक लेके नीचे चले जाओ, इनसे पूछो ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है प्लीज। मैं आ जाऊं क्या नीचे? प्लीज फिर भागो यार प्लीज।
सामने, एकदम आपके सामने, जिसको आपको पसंद आता है या जिसके ऊपर गुस्सा आता है उसको माई पकड़ा दो। अब जिसको पकड़ाए वो पीटेगा उसको। हाँ, सामने वाले के ऊपर एकदम सही आदमी को पकड़ाया आपने। देखिए लड़ रहे हैं। अच्छा दादा, হিউম্যান ক্যাপিটাল মানে কি আপনার কি মনে হয়? ঠিক ভুল নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। सुनाई नहीं दे रहा है? हेलो भाई, বেসিক্যালি হিউম্যান উপর বেস করে আমাদের চলে, যাদের উপর বেস করে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা লার্জ স্কেলে ডেভেলপ করে, ওই পুরো আমাদের প্রসেসটাকে মানে এফোর্টটাকে হিউম্যান ক্যাপিটাল হিসাবে। তো যাদের বেস করে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা চলে তাদের আপনার মনে হয় হিউম্যান ক্যাপিটাল, তাই তো? এফোর্টটাই বেস করে। আপনি যেটা বলছেন হয়তো আপনার সঙ্গে আমি এগ্রি করছি বা করছি না, আপনার পাশের জন যিনি আছেন উনি একদম এগ্রি করছেন না আপনার সঙ্গে, বলছে আপনি ভুল কথা বলছেন, দিন মাইকটা। হ্যাঁ হ্যাঁ একদম, কেন বলুন তো ওনার সঙ্গে এগ্রি করেন না আপনি? মন খুলে ঝগড়া করুন। না, অ্যাকচুয়ালি হিউম্যান ক্যাপিটাল বলতে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা দেখেছি যে কিছু মানুষজন আছে যারা, আপনি আগে একটা ভিডিও দেখালেন, এই ডেডিকেশন কিন্তু সবার থাকে না। এই ডেডিকেশন যদি থাকে সেটাই আমাদের ক্যাপিটাল। যে এলএস হোক বা যে লিফটার হোক, যারা ইন্ডাস্ট্রিতে এই এফোর্টটা দিচ্ছে বা ডেডিকেশন নিয়ে রাত্রি 4টের সময় ফার্মে যাচ্ছে, আই থিঙ্ক আমার কাছে আমার মনে হয় প্রত্যেকটা কোম্পানির কাছে বা এন্টারপ্রেনার্সদের কাছে এটা একটা ক্যাপিটাল। ঠিক, এটাও যেমন বাস্তব, এই ডেডিকেশন সবাই থাকে না, আবার এটাও ঠিক এই ডেডিকেশনটা যদি অধিকাংশ সুপারভাইজারের না থাকতো পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রিটা আজকে হাওয়া হয়ে যেত, ঠিক কি না? একদম। হ্যালো, হিউম্যান ক্যাপিটাল আর রিয়েল এফসিআর মাল্টিপ্লায়ার। অ্যাকচুয়ালি যদি এফসিআর মাল্টিপ্লাই করতে হয়, হিউম্যান ক্যাপিটাল ইজ প্রবাবলি দ্য কি। গাছের ফলন বাড়াতে গেলে গাছের আগায় জল দিয়ে লাভ নেই, গোড়ায় জল দিতে হবে। ফিড ডাজন্ট মুভ বাই ইটসেলফ। ফিড কি নিজে নিজে চলে যায় মুরগির কাছে? কে খাওয়ায়? কেউ না কেউ তো খাওয়ায়, ফার্মের লেবার খাওয়ায়। বার্ডস কি নিজে নিজে वैक्सीनेशन নিয়ে নেয়? এই যে ম্যাডাম বললেন वैक्सीनेशन करो, बार्ड्स ऐसे বলবে सेंटर যে मैडम मुझे वैक्सीन करा के सर्टिफिकेट दे दीजिए? नहीं होगा ना। होता है क्या? कोविड में हुआ था, मुर्गी में नहीं होता है। एंड যে এসওপিটা ফার্মের পাশে লেখা আছে বা ইন্টিগ্রেশনের হেড অফিসে লেখা আছে, সেই এসওপি অনুযায়ী কি বায়োসিকিউরিটিটা আপনি ইমপ্লিমেন্ট হয়ে যায় প্রোটোকল? কেউ না তো কি কাজগুলো করে। এই কাজগুলো যারা করে, এভরি গ্রাম অফ ফিড কনভার্সন ইজ এ হিউম্যান অ্যাকশন আউটকাম, কোনো না কোনো মানুষের কাজের আউটকাম। অ্যান্ড এই লোকগুলোই হচ্ছে হিউম্যান ক্যাপিটাল। কেন? কারণ সিবিএফে একটা হিউম্যান এরর ইজ ইকুয়াল টু বায়োলজিক্যাল লস ইজ ইকুয়াল টু ফাইন্যান্সিয়াল লস। এবং যখনই কোনো ফার্মিং অপারেশন লসে যাচ্ছে, সেখানে কোথাও না কোথাও হিউম্যান এরর আছে, অনস্বীকার্য। হিডেন কস্ট অফ পুরো হিউম্যান ক্যাপিটাল। যদি আমার হিউম্যান ক্যাপিটালটা ঠিকঠাক না হয়, তার একটা লুকোনো খরচ আছে ইন্টিগ্রেশনে, যেটা অধিকাংশ সময় গোনা হয় না, কাউন্ট করা হয় না। কীরকম? লেট ফিড ডেলিভারি যদি হয়, বার্ডে স্ট্রেস পৌঁছবে, এফসিআর বেড়ে যাবে, মার্জিন কমে যাবে। পুয়ার ব্রুডিং যদি হয়, ব্রুডিং টেম্পারেচার বা ব্রুডিং ম্যানেজমেন্ট, ব্রুডিংয়ের সময় যে ডেন্সিটি, সেগুলো যদি ঠিকঠাক না হয়, তাতে কি প্রবলেম হবে? তাতে মর্টালিটি ইনক্রিজ করতে পারে। মর্টালিটি ইনক্রিজ করলে আমার ফার্মার ডিস্যাটিসফ্যাকশন বাড়বে, কারণ মর্টালিটি বাড়লে তার গ্রোয়িং চার্জ কমবে না বাড়বে? কমবে। এবার উইক সুপারভিশন, যদি সুপারভিশন অর্থাৎ দেখভাল বা ম্যানেজমেন্ট সুপারভিশন যদি ঠিকঠাক না হয়, তাহলে মেডিকেশন এরার হতে পারে, ওষুধ খাওয়ানো বা ভ্যাকসিনেশন শিডিউল, এগুলোতে কোনো ভুলভ্রান্তি হতে পারে, তারও একটা কস্ট আছে। তো এটাই কি হবে? ব্র্যান্ড ড্যামেজ হবে। যে কোম্পানির হয়ে ফার্মিং করছে সেই হবে। কোনো ফার্মারের যদি লস হয়, গ্রোয়িং চার্জ হয়, এখনো পর্যন্ত লাস্ট 1 বছরে কোনো ফার্মার এসে বলেছে যে আমার এই ফ্লকটা খারাপ হয়েছে বা জিসি কম হয়েছে আমার নিজের ভুলের জন্য? এত সৌভাগ্য কারো থাকলে একটু হাত তুলুন। নেই। সবসময় কি সুপারভাইজার আছে না, লাইন সুপারভাইজার বেকার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার খুব ব্যস্ত, কোম্পানি ভগবান ভরসায় চলছে, ফিট খারাপ। মানে মেয়ের বিয়ে ভালো হলে কপাল ভালো, খারাপ হলে ঘটকের দোষ। এবং এই যে এত সমস্যা, এত অভাব, অভিযোগ, বাদানুবাদ, এই সমস্ত কিছুর সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে কে?
লাইন সুপারভাইজার। এবং ডমিনো এফেক্ট যেটাকে আমরা বলি, একটা যদি পরপর টালি রাখা থাকে, একটা টালি পড়ে গেলে পরপর সব টালিগুলো পড়ে যায়। সো হিউম্যান মিস্টেক হলে বার্ডে স্ট্রেস হবে, বার্ডে স্ট্রেস হলে মর্টালিটি হবে, মর্টালিটি হলে ফার্মারের লস হবে, ফার্মারের লস হলে কোম্পানিরও লস হবে। এই ডমিনো এফেক্টটা কিন্তু পুরোপুরি হিউম্যান ক্যাপিটালের সঙ্গে যুক্ত। আমি যেটা বলতে চাইছি যে ইন সিবিএফ মিস্টেকস ওয়াক অন টু লেগস। কন্ট্রাক্ট ব্রয়লার ফার্মিংয়ে মিস্টেক, ভুলভ্রান্তি দু পায়ে ঘুরে বেড়ায়। তারা হচ্ছে দ্বিপদ প্রাণী, নাম হচ্ছে হোমো সেপিয়েন্স, তারা হচ্ছে মানুষ। সেটা ফার্মার হতে পারে, তার লেবার হতে পারে, তার মিসেস হতে পারে, তার বাচ্চা হতে পারে, লাইন সুপারভাইজার হতে পারে, সেটা যে কেউ হতে পারে। মিস্টেক কিন্তু খাতায় থাকে না, মিস্টেক কোম্পানির রেকর্ডে থাকে না, মিস্টেক দুটো পা দিয়ে চলে ফিরে বেড়ায় ফার্মারে। আমাদের হিউম্যান ক্যাপিটালে 4টে লেয়ার আছে। পুরো কমার্শিয়াল যে ব্রয়লার ফার্মিং, কন্ট্রাক্ট ব্রয়লার ফার্মিং, খুব ঠান্ডা মাথায় যদি একটু স্ট্রাকচারালি দেখেন, আমি একটু হয়তো টেকনিক্যাল কথা বলছি, স্ট্রাকচারালি দেখেন 4টে লেয়ার আছে, 4টে হিউম্যান লেয়ারে পুরো কাজটা হয়। আপনাদের মধ্যে অনেকে হয়তো কোনো একটা লেয়ারে बिलोंग करें, आरो अनेके हयतो कोनो आरेकटा लेयरे बिलोंग करें, बट 4 लेयर्स में ये ह्यूमन कैपिटल काम करता है ब्रॉयलर इंटीग्रेशन में। वो लेयर्स क्या है? फर्स्ट लेयर जो ग्राउंड लेयर है वो एग्जीक्यूशन लेयर है, जो काम करते हैं उनको बोलते हैं ग्राउंड लेबर, यानी कि फार्म वर्कर्स है, कैचर्स है, लोडर्स है, हेल्पर्स है, मोस्टली इनफॉर्मल है, माइग्रेटरी है, फिक्स्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से नहीं आते, जब जुगाड़ से मिल गया उसी को लेके काम करा लो। ये फर्स्ट लेयर ऑफ ह्यूमन कैपिटल है। सेकेंड लेयर कौन है? जो थोड़ा सा ठीक ठाक है, जैसे सुपरवाइजरी लेयर है, जिसको कंट्रोल लेयर आप बोल सकते हो। और मध्य कारा आसे लाइन सुपरवाइजर आसे, वेइंग सुपरवाइजर आसे, लिफ्टिंग ए जारा आसे, प्लस ব্যাকবোন অফ ডেলি ডিসিপ্লিন বলতে পারেন। আপনার যে পুরো ফার্মটা চলছে তার যে ডেলি ডিসিপ্লিনটা, সিস্টেমটা, সেই সিস্টেমটাকে মানে বুকের খাঁচা দিয়ে আগলে রেখেছে এই লেয়ারটা। যত গালাগালি কিন্তু এই লেয়ারটাই খায়, কিন্তু এরাই সব থেকে বেশি দায়িত্ব নিয়ে কাজটা করে। আবার রিলেশনশিপ লেয়ার, যেটা বিজনেসের জন্য খুব ইম্পর্ট্যান্ট, মানে এক্সট্রিমলি ইম্পর্ট্যান্ট, যারা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার্স লেভেলে আছে। এই রিলেশনশিপ লেয়ারটাকে আপনি বলতে পারেন ট্রাস্ট লেয়ার। একটা ফার্মার একটা ইন্টিগ্রেশন কোম্পানির সঙ্গে যে আটকে আছে, যে ট্রাস্ট আছে, সেই ট্রাস্টটা কিন্তু অনেকটা ডিপেন্ড করে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের উপর, অনেকটা। আমি কোনো সুপারভাইজার বা ফার্মের ওয়ার্কারের ভূমিকাকে ছোট করছি না, কিন্তু আমি যদি বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখি, এই লেয়ারটার গুরুত্ব অপরিসীম ফার্মারকে আপনার সঙ্গে ধরে রাখার জন্য। এটা ট্রাস্ট লেয়ার। আর একটা থাকে যেটা হচ্ছে নলেজ লেয়ার বা ডিসিশন লেয়ার, যেখানে কনসেপচুয়াল ক্ল্যারিটি থেকে স্ট্র্যাটেজি বানানো হয়, ডিসিশন নেওয়া হয় এবং নলেজটাকে ডিসেমিনেট করে বিজনেস ডিসিশনে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়। এই লেয়ারটা হচ্ছে যেমন ধরুন ভেটস আছে, নিউট্রিশনিস্ট আছে, টেকনিক্যাল ম্যানেজার্স আছে, এই ডক্টর উদ্ধব, ডক্টর সুমন্ত, এবার এরা খুব কম সংখ্যায় থাকে, বাট ভেরি হিউজ ইম্প্যাক্ট। এবার এরা ডাইরেক্ট এসে কাজগুলো করতে পারে না, এরা কারোর মাধ্যমে কাজটা করায়। সেই এক্সিকিউশন লেয়ারটা হচ্ছে থ্রু ব্রাঞ্চ ম্যানেজার্স অ্যান্ড গ্রাউন্ড লেয়ার। এই অবধি আমরা কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি? আমি বেশি ম্যানেজমেন্ট টার্মিনোলজি ইউজ করছি না, কিন্তু এটা বোঝা খুব দরকার যে কোন লেয়ারটার কি ভূমিকা। এর মধ্যে কোনো একটা রথ, কোনো একটা পথ, কোনো একটা মূর্তি আর কোনো একটা অন্তর্যামী, সবকটা মিলে রথযাত্রাটা হচ্ছে। কিন্তু আপনি বলবেন দাদা একদম সামনে যাচ্ছেন, আপনাকে বলছি, আপনাকে হ্যাঁ, এটা কিসের ছবি? আচ্ছা আপনি, হ্যাঁ এটা কিসের ছবি? চেস্টের। দাদা আপনার কি মনে হয় এটা? আপনাকে? হ্যাঁ, ছবিটা কি, কিসের ছবি এটা? আমায় না, আমি তো একটা কালো মতো লোক। হ্যাঁ, শোল্ডার। আচ্ছা, একটা কঙ্কাল দেখতে পাচ্ছেন, শোল্ডার দেখতে পাচ্ছেন, একটা এক্স-রে ছবি, তাই তো? বসুন, থ্যাংক ইউ, ঠিক উত্তর। সবাই একটু হাততালি দিন। এই ঠিক উত্তর দিলে হাততালি দিতে হবে। আমরা যেটা ডিসকাশন করছি সেটা হচ্ছে ইকোনমিক স্কেলিটন অফ এ সিবিএফ অপারেশন। আমি যদি একজন ইকোনমিস্টের লেন্স দিয়ে দেখি কন্ট্রাক্ট ব্রয়লার ফার্মিং বিজনেসটাকে, একটা নর্মাল মানুষকে দেখছেন আর একটা ডাক্তার এক্স-রে দিয়ে দেখছে, দুটো ভিউ আলাদা হবে কি হবে না? আলাদা হবে তো। ধরুন এই মুহূর্তে আপনি একটা ইকোনমিস্টের চশমা করে যদি বিজনেসটাকে দেখেন, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন ইকোনমিক স্কেলিটন অফ কন্ট্রাক্ট ব্রয়লার ফার্মিং অপারেশন। সেটা কিরকম হবে? দ্যাট উইল বি, কিঞ্জলা প্লিজ হ্যাভ ইউর সিট।
একটা ফার্মে কারা কারা ম্যান পাওয়ার আছে, হিউম্যান ক্যাপিটাল আছে, ফার্মার আছে, ফার্মারের ওয়াইফ আছে, ফার্মারের কিডস আছে, কখনো কখনো তার বাবা, কাকা, জ্যাঠা, ক্যাচার্স, লোডার্স, হেল্পার্স, এরা সবাই মিলে তো হিউম্যান ক্যাপিটাল দেয়, দেয় কি দেয় না? মজাটা দেখুন, 10-এর লাঠি 1-এর বোঝা, এটা হচ্ছে কন্ট্রাক্ট ব্রয়লার ফার্মিং এর ফান্ডামেন্টাল ইকোনমিক্স। একটা ডক্টর উদ্ধব সরকার এই কথাটা বারবার বলেন, ওনার থেকেই আমি শিখেছি, যার জন্য আপনাদের কাছে বলছি। একটা কন্ট্রাক্ট ব্রয়লার ফার্মিং এর যে ইকোনমিক্স, সেটা কিন্তু অন্য লেন্স দিয়ে দেখা যায়। ধরুন একটা গ্রামের মধ্যে একজন ভদ্রমহিলা বাড়ির বউ, সে কোনো চট করে এমন কাজ পাবে যেখানে বাড়িতে মানে উইথ ইউর পারমিশন, বাড়িতে কারো রান্না করা, বাসন মাজা, এই কাজগুলো আলাদা, যে আমি 2 ঘন্টা বা 3 ঘন্টা কাজ করবো তার জন্য একটা মজুরি পাবো, পাওয়া দুষ্কর গ্রামের মধ্যে, ঠিক কিনা? অর্থাৎ স্প্লিট লেবার, একটা ম্যান্ডে কীরকম হয়, একটা মানুষ 8 ঘন্টা কাজ করলো, একটা মানুষ 2 ঘন্টা কাজ করবে, এমন কাজ পাওয়া কিন্তু গ্রামের মধ্যে খুব একটা সোজা কথা নয়, চট করে পাওয়া যায় না। এবার একটা ফার্মারের বাড়িতে কি হচ্ছে, সকালবেলায় উঠে ফার্মার হয়তো জল দিয়ে দিল, খাবার দিয়ে দিল, একটু পর্দা টর্দাগুলো উঠিয়ে দিল বা নামিয়ে দিল, তারপরে গিয়ে বেলা 10টার সময় তার মিসেস এসে আরেকবার জল দিয়ে দিল, খাবার দিল, স্কুল থেকে ফিরে এসে বাচ্চাটা হয়তো পর্দাগুলো নামিয়ে দিল রোদ্দুর আসছে বলে, বা শেডগুলো দিয়ে দিল, বিকেলবেলা তার বাবা হয়তো একটু এসে সন্ধ্যাবেলা দেখে নিল মশার ধূপটুপগুলো আছে কিনা। সবাই কিন্তু 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা করে লেবার দিচ্ছে। এই 4টে লোক যে 2 ঘন্টা করে লেবার দিয়ে একটা ম্যান্ডে ক্রিয়েট করলো, সেই ম্যান্ডেটা আদারওয়াইজ কিন্তু আনএমপ্লয়েবল ইন এ ভিলেজ কন্ডিশন। একটা গ্রামের মধ্যে ওই ছোট ছোট টুকরো টুকরো ম্যান্ডের কোনো পয়সা নেই। একটা গোটা 8 ঘন্টা কেউ দিলে তার একটা রোজ আছে 400 টাকা, 500 টাকা, 450 টাকা, আছে কিনা? একটা দিন মজুরি আছে। আজকে কন্ট্রাক্ট ব্রয়লার ফার্মিং যে ইন্টিগ্রেশন মডেল, এটাতে কিন্তু আমরা অনেকগুলো স্প্লিট ম্যান্ডেকে জুড়ে জুড়ে একটা ম্যান্ডে তৈরি করছি, এবং সেখান থেকে কিন্তু ওয়েলথটা তৈরি হচ্ছে। আজকের দিনে ইন্টিগ্রেশনে যে পয়সাটা তৈরি হচ্ছে, সেটা কিন্তু ওই স্প্লিট লেবারগুলোকে জুড়ে জুড়ে। ওকে, এটা কিন্তু ইকোনমিক স্কেলিটন। খুব ঠান্ডা মাথায় দেখুন, আমি যদি একটা 1 লাখের ব্রয়লার ফার্ম করি, সব রিস্ক আমার, ঠিক কিনা? এবার আমার যদি 1000টা ফার্মার যদি 100টা করে মুরগি নিয়ে ফার্ম করে, বা 100টা ফার্মার যদি 1000 মুরগির ফার্ম করে, তাতে 1 লাখ ব্রয়লার হলো, কিন্তু রিস্কটা ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেল। 1000টা ফার্মে একসঙ্গে তো রোগ আসবে না। আমি ব্যাংকের ম্যানেজার, আপনাকে 10 কোটি টাকার লোন না দিয়ে আমি যদি 100 জন লোককে 10 লাখ টাকার লোন দিই, কোনটা বেশি সেফার? 100 জনকে 10 লাখ টাকা। সো দিস ইজ হোয়াট প্রিন্সিপালি ইন ইকোনমিক্স উই কল ডিস্ট্রিবিউশন অফ রিস্ক। রিস্কটাকে ছড়িয়ে দেয়া। কন্ট্রাক্ট ব্রয়লার ফার্মিংয়ে আমরা রিস্কটাকে ডিস্ট্রিবিউট করে দিই, এবং রিস্ক ডিস্ট্রিবিউশন ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ অফ রিস্ক মিটিগেশন। রিস্ক বিজনেসে কম করতে গেলে তার প্রথম ধাপ হলো ডিস্ট্রিবিউট করে দেয়া, রিস্কটাকে ছড়িয়ে দেয়া। সেখানে এই কন্ট্রাক্ট ব্রয়লার ফার্মিংয়ে যে স্প্লিট ম্যান্ডেগুলো জুড়ে জুড়ে একটা গোটা ম্যান্ডে তৈরি হলো, সেখান থেকে ওয়েলথ তৈরি হলো, যার একটা শেয়ার গ্রোয়িং চার্জ হিসেবে ফার্মার পেল, আর রিস্কটা মিটিগেট হয়ে গেল, ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেল। সেখান থেকে যে অ্যাডিশনাল ওয়েলথ হলো, সেটা ইন্টিগ্রেশন কোম্পানি সমস্ত এমপ্লয়িকে দিয়ে থুয়ে যে টাকাটা রাখলো, সেটা তার লাভের খাতায় দাঁড়ালো গ্রোয়িং চার্জ দেওয়ার পর। এইভাবে কিন্তু পুরো গণিতটা, মানে অঙ্কটা দাঁড়াচ্ছে। গণিত এসে হ্যাঁ। নাও সবথেকে বড় প্রবলেমটা কোথায়? স্প্লিট লেবার প্রবলেম। আমাদের দিনে আজকের ইন্টিগ্রেশনে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, আমরা ভাবছি ম্যান পাওয়ার আছে, ফার্মে ম্যান পাওয়ার আছে না নেই? আমরা সবাই দেখছি ম্যান পাওয়ার আছে, নাই ফার্মার আছে, অথবা তার মেয়ে আছে, অথবা তার বাবা আছে, কিংবা তার মিসেস আছে। বাট এটা মিথ, এটা একটা ধারণা। আসল সত্যিটা কি? আসল সত্যিটা একটু অন্যরকম। CBF ডাজ নট গেট ফুল টাইম ওয়ার্কার, ইট গেটস ফ্র্যাকশনাল অ্যাটেনশন। আমরা কন্ট্রাক্ট ব্রয়লার ফার্মিংয়ে, ইন্টিগ্রেশন ফার্মে কিন্তু ফুল টাইম ওয়ার্কার পাই না, আমরা আংশিক অ্যাটেনশন পাই, ফ্র্যাকশনাল, পার্শিয়াল অ্যাটেনশন। And that is the root cause of the problem. That is the root cause where the human capital is not really generating much money. আমি যেটা বলতে চাইছি, ধরুন একটা সুপারভাইজার 18 থেকে 25টা ফার্ম হ্যান্ডেল করছে, লেটসে লেবারটা শেয়ার হচ্ছে অ্যাক্রস ফার্মসে, যে ফিড দিতে যাচ্ছে সেই লেবারটা একসঙ্গে 18টা 20টা ফার্মে যাচ্ছে, সেটাও স্প্লিট হয়ে যাচ্ছে। ক্যাচিং ক্রু যেটা, যারা ধরছে, তারাও সিজনাল, তারা সবসময় থাকে না। যেদিন লিফটিং হবে সেদিন আপনি 2জনকে ডেকে আনলে, ভাই একটু ধরে দে মুরগিগুলো, আজকে আমার শালিমার থেকে, হাইটেক থেকে বা স্বাতি থেকে লোক আসবে, আমি ইন্টিগ্রেশন লিফটিং করাবো। আবার ফার্মার্স মাল্টিটাস্কিং উইথ ক্রপস আর আদার জব, তার একটা ফার্ম আছে, পাশাপাশি হয়তো 2 বিঘা ধানের জমি আছে, কিংবা এখন কচি মটরশুঁটি ভালো দাম পাওয়া যাচ্ছে, সে হয়তো মটরশুঁটি করেছে। তাহলে ফুল টাইম অ্যাটেনশন আমরা পাচ্ছি না।
এটা কিন্তু আমাদের আজকের দিনে ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে একটা বড় চ্যালেঞ্জ, এবং এটা কিন্তু হিউম্যান ক্যাপিটাল রিলেটেড চ্যালেঞ্জ। উই থিঙ্ক উই হ্যাভ ম্যান পাওয়ার, আমরা ভাবি আমাদের বোধহয় ম্যান পাওয়ার আছে, বাট অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাছে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ডিভাইডেড অ্যাটেনশন, সেটা আংশিকভাবে পাই আমরা অ্যাটেনশন। ওকে, এবার মজাটা ভাবুন, এখানে এখানে ইন্টিগ্রেশন কোম্পানির ব্রাঞ্চ ম্যানেজার কেউ আছে? যদি একটু হাত তোলেন প্লিজ। ভয় নেই, কোনো রকম অসুবিধাজনক প্রশ্ন করবো না। 1 2 3 4 সবকটা এক জায়গায়, গুড। 5 6 7, বা 7 জন, আচ্ছা 8, ওকে। আচ্ছা, আপনাদের আপনি 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 কোন কোম্পানির হয়ে কাজ করছেন? আপনি, হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি শালিমার। আপনি যেখানে কাজ করছেন, খোলা মনে জিজ্ঞেস করছে, ওইখানে অন্য যে ফার্মার আছে তারা শালিমার ছাড়া আর কোন কোন কোম্পানির সঙ্গে কাজ করে? হাইটেক করে আর আইবির সঙ্গে কাজ করে। তাহলে সেইভাবে দেখতে গেলে হাইটেক আইবি ওই মার্কেটে আপনার জন্য কম্পিটিটর তো? কারেক্ট, উনি ঠিক বলছেন তো? ওকে, এর বাইরে আর কেউ কম্পিটিটর আছে? ওখানে আছে, সুগুনা আছে, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। এবারে ভেবে দেখুন, একটা কথাটা আপনি ঠিক বলছেন যে যে ফার্মারটা আপনার কাছে না এসে অন্য কারোর কাছে যাচ্ছে সেটা একটা কম্পিটিটর, কারেক্ট। কিছু অদৃশ্য কম্পিটিটর আছে যারা আপনার বিজনেসটা আপনার থেকে নিয়ে চলে যাচ্ছে এবং যাদের আপনি চেনেন কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন না। কোনো ধারণা আছে তারা কারা হতে পারে? ভুল উত্তরে কোনো দণ্ড নেই, বলতে পারে, নিশ্চিন্তে বলুন। অদৃশ্য কম্পিটিটর, ইনভিজিবল, বাট তারা আছে। এই লাইন থেকে কেউ? আচ্ছা, আমি বলছি। আমরা সচরাচর ভাবছি আমাদের কম্পিটিটর কারা? শালিমার হতে পারে, সুগুনা হতে পারে, বারামতি হতে পারে, আইবি, স্বাতি, সুরফিটস হতে পারে, ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন হতে পারে। এগুলো কম্পিটিটর হতে পারে তো? হ্যাঁ বা না? হ্যাঁ। এর বাইরেও কিন্তু कॉम्पिटिटर আছে, इनके अलावा भी कॉम्पिटिटर है। कौन है वो? अच्छा, हम लोग 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं, उनको फोन कंप्लीट करने देते हैं। আপনি ফোন করে নিন, তারপর আমরা বলবো। সবাই কি খুশি হলো, মানে বাংলায় এটাকে বলে মাইরি, এটা ইংরেজিতে হয় না। আপনাকে এম্বারাস করার জন্য বলিনি, কিন্তু এতগুলো লোক শুনছে তো মন দিয়ে, তাদের সম্মান জানানো উচিত। আমায় নাইবা জানালেন। আপনার কম্পিটিটর হচ্ছে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম। 2 ঘন্টা ফার্মের মধ্যে থাকছে, বৌদি 1.5 ঘন্টা তো রিল বানাচ্ছে। আপনার কম্পিটিটর হচ্ছে মার্ক জুকারবার্গ, আপনার কম্পিটিটর শালিমার আইবি নয়। আপনার কম্পিটিটর হচ্ছে ইনস্টাগ্রাম। ফেসবুক হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপে সোনামণির সঙ্গে ভিডিও কল হচ্ছে, সুপারভাইজার মুরগি দেখবেন না অন্য কিছু দেখবেন? রিয়েল কম্পিটিটর যারা অ্যাকচুয়ালি ম্যান্ডেটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে, যারা অ্যাকচুয়ালি স্প্লিট লেবারটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। একে তো আপনি মিলিজুলি সরকারের 8 ঘন্টা পাচ্ছেন, একটানা 1 ঘন্টা কাউকে পাচ্ছেন না। সেই মিলিজুলি সরকারের 8 ঘন্টার মধ্যেও আবার আঁচল দিয়ে নেড়ে যাচ্ছে কে? ফেসবুক 20 মিনিট, রিল বানানো 1.5 ঘন্টা, হোয়াটসঅ্যাপ 1 ঘন্টা, তারপর সময় থাকলে যদি মুরগি বেঁচে থাকে, হ্যাঁ ভাই কেমন আছিস। ফার্মারও ততই হচ্ছে, সুপারভাইজারও ততই হচ্ছে। কিছু কিছু সময় ইচ্ছে করে, ডিসিপ্লিনের অভাবে, অধিকাংশ সময়ই অজান্তে। আজকের দিনে ভিয়েতনামে এমন ইন্টিগ্রেশন মডেল তৈরি হচ্ছে যেখানে সুপারভাইজার এবং ফার্মারের ইনকাম অনেক বেশি, বাট দ্যার ইজ অনলি ওয়ান রুল, নো মোবাইল ফোন অ্যালাউড ইন দ্য ফার্ম, দ্যাট ইজ জ্যামার। ল্যান্ড ফোন ফেরত আসছে ভিয়েতনামে। কেন? আমরা বলি টেকনোলজি প্রচুর অ্যাডভান্সমেন্ট আসছে তো, ইসি হচ্ছে, এআই আসছে, টেকনোলজি সাইড এফেক্টও আছে। টেকনোলজি শুধু প্লাস হবে মাইনাস হবে না, হয়। মানে আমার বউ সুন্দরী হবে অথচ কথা শোনাবে না, এবার হয় নাকি? হতে পারে না। একসঙ্গে যে জিনিসের ভালো আছে তার সঙ্গে তার কিছু সাইড এফেক্ট থাকবে, দুটোকে নিয়ে গ্রহণ করতে হবে, নাহলে হবে না, তাই কি না? মানে দেখতে হবে মানে মাধুরী দীক্ষিতের মতো, কাজ করবে চম্পাবাইয়ের মতো, এভাবে তো হয় না ভাই। তো সেখানে যদি দেখি আমার কম্পিটিটর আরো কারা। আমার কম্পিটিটর চেনা চেনা লাগছে, চেনা চেনা লাগছে কম্পিটিটর? সুইগি, জোম্যাটো, ব্লিঙ্কিট,
থেকে 13,000 টাকা বেতন, বাড়ির কাছে চাকরি, 2 কিলোমিটার দূরে ডার্ক স্টোর, রাত্রিবেলা কোনো ফোন নেই, রাত্রিবেলা ফোনে যদি অর্ডার সাপ্লাই করতে হয় বেশি চার্জ। কেন ইন্টিগ্রেশনে সুপারভাইজারে আসবে ভাই? আমার ভাইকে আমি পাঠাবো? এরা কম্পিটিটর নয়? শুধু কি শালিমারের কম্পিটিটর আইবি, না আইবির কম্পিটিটর বারামতি? নো, নট রিয়েলি। কেউ যদি डिसएग्री करें আপনি কিন্তু খোলা মনে বলতে পারেন। माइक लेके जाइए, उनका ओपिनियन डिफरेंट हो, कैमरा के सामने आप आगे 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 मेरे तरफ आइए, 4 कदम आगे फिर लेफ्ट, 4 से हाँ लेफ्ट, हाँ বলুন আপনি কেন এটার সঙ্গে সহমত নন? আমি তো বলিনি সহমত নই। চোখের ইশারায় মনে হলো, পাশে যা খোঁজা খোঁজা দিচ্ছেন, নাই সহমত নয়, অথবা বলছেন ম্যানেজারকে বল এটা। না, আপনি সহমত? হ্যাঁ সহমত। উনি আমার সঙ্গে সহমত। সবাই মিলে একটু হাততালি দিন। বসুন। আমাদের কম্পিটিটর কিন্তু এরাও। আজকের দিনে দাদা একটা এটিএম এ সিকিউরিটি জব, ফুল এসি অফিস, 14,000 টাকা স্যালারি। সকাল 9টায় যাবেন, সন্ধ্যে 6টায় আসবেন, নাইট ডিউটি হলে চার্জ বেশি, ফুল এসি এটিএম এ। কেন সে ইন্টিগ্রেশনে আসবে? ফার্মিংয়েই বা কেন আসবে? সুপারভাইজারে বা কেন হবে? ব্রাঞ্চ ম্যানেজারে বা কেন হবে? এই প্রশ্নগুলো খুব আনকমফোর্টেবল প্রশ্ন, কিন্তু প্রশ্নগুলো না করলেও প্রশ্নগুলো যে থেকে যাচ্ছে না তা কিন্তু নয়। আপনি আমি বলবো আমরা এই প্রশ্নটা করছি না, এ তো সেই খরগোশের বালিতে মুখ ঢুকিয়ে রাখার মতো, যে আমি বালিতে মুখ ঢুকিয়ে দিচ্ছি, পেছনে শিয়ালটা আমায় দেখতে পাচ্ছে না, আমায় কেউ খাবে না। বোকা বোকা ব্যাপার, ভেরি সিলি, মেক্স নো সেন্স। আমি যদি সোয়াট অ্যানালাইসিস করি, সোয়াট অ্যানালাইসিস ব্যাপারটা কে কে জানেন? আপনি জানেন? माइक ले आओ यार प्लीज, आज आपको भागना है, आपका 2 किलो वजन कम होगा मेरे तरफ से। बोलून। কোম্পানি স্ট্রেংথ, উইকনেস, অপরচুনিটিজ এন্ড থ্রেট। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। ओके। फर्स्ट टाइम जब मैं प्रोफेशन में आया था, मैं मेरे मैनेजर को पूछा था कि भाई स्वॉट एनालिसिस क्या है, तो उन्होंने बोला ऐसा सोचो, माई स्ट्रेंथ इज माई वाइफ, माई वीकनेस इज माई नेबर्स वाइफ, माई अपॉर्चुनिटी व्हेन माई नेबर इज ऑन टूर, মাই থ্রেট ওয়েন আই এম অন ট্যুর। অর্থাৎ আমার স্ট্রেংথ হলো আমার স্ত্রী, আমার দুর্বলতা হলো আমার পাড়া প্রতিবেশী স্ত্রী, আমার অপরচুনিটি হলো যখন Excuse me, sir. If you your speech, if you speak in English or Hindi, it will be better. I will do that. Thank you very much for reminding me. You are absolutely correct. So what have I said? I am just translating little bit of joke. So আমার অপরচুনিটি হলো যখন আমার প্রতিবেশী ট্যুরে থাকে, আর আমার থ্রেট হলো যখন আমি ট্যুরে থাকি। এটা একটা জোকস অ্যাপার্ট, বাট সোয়াট অ্যানালাইসিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ভেরি ক্রিটিক্যাল টুল ফর ইভ্যালুয়েশন অফ বিজনেস। আমাদের বিজনেসের জন্য এটা খুব 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 বেশি ইউজ করা হয় এমন একটা টুল, স্ট্রেংথ, অপরচুনিটি, উইকনেস অ্যান্ড থ্রেট। সো ইফ আই লুক অ্যাট একটা এইচআর ম্যানেজারের পার্সপেক্টিভ দিয়ে, ফ্রম দ্য এইচআর ম্যানেজার্স পার্সপেক্টিভ, হোয়াট ইজ দ্য সোয়াট অফ ইন্টিগ্রেশন? I think I would request everyone's attention in this. সবাই একটু ভালোভাবে দেখুন, and everything is there captured in the slide, but I'll still narrate. Our strength is we have an absolutely young workforce. As per my research, last 4 months, as per my research, out of 100 people survey, our average age in integration industry is 23 years. কত বছর বয়স? গড় বয়স হচ্ছে 23 বছর। Average age in Indian Army is 23.8 years. Our industry is very young. কোনো ইকোনমি, কোনো দেশ, কোনো ইন্ডাস্ট্রির ইউথ ওয়ার্কফোর্স ইজ এ বিগ স্ট্রেংথ। এটা একটা বিরাট বড় স্ট্রেংথ। আপনি যদি একটা এইচআর ম্যানেজারের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখেন, এটা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে একটা বিরাট প্লাস পয়েন্ট। ইটস এ বিগ অ্যাডভান্টেজ ফর আস স্যার। উই হ্যাভ এ হিউজ ইউথ। দ্য সেকেন্ড থিং ইজ ফিজিক্যালি রেজিলিয়েন্ট। আপনাদের মধ্যে কেউ আছে যার পাড়া প্রতিবেশী কেউ আছে কলকাতা পুলিশের সার্জেন্ট? ইউ হ্যাভ এনিওয়ান হুজ নেবার ইজ এ ক্যালকাটা পুলিশ সার্জেন্ট? আছে? কলকাতা পুলিশ সার্জেন্টের ভুঁড়িটা দেখেছেন? আমাদের ইন্টিগ্রেশনে 80% লোকের ভুঁড়ি নেই। সেটা আপনি ডক্টর উদ্ধবকে দিয়ে দেখতে পারেন, সুমন্তর তো কথাই বলছি না। কেন? ইটস এ ফিজিক্যালি ফিট ওয়ার্কফোর্স। এটা কত বড় অ্যাডভান্টেজ! হোয়াট অ্যান অ্যাডভান্টেজ ইজ দিস! এটা যতক্ষণ না আপনি এইচআর ম্যানেজারের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ভাববেন, আনলেস ইউ আর থিঙ্কিং ফ্রম দ্য হেড অফ অ্যান এইচআর ম্যানেজার,
you probably will not recognize this. As an industry, it's a huge surplus, huge plus point. इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बेस्ड, वी आर नॉट ए न्यू इंडस्ट्री. ऐसे नहीं कि वी आर इन एआई तो नहीं है कि भाई अभी स्टार्ट कर रहे हैं. पिछले 25-30 साल से बॉयलर फार्मिंग है और कॉन्ट्रैक्ट बॉयलर फार्मिंग में आई थिंक लोगों ने हाथ पका लिया 20 साल से. राइट रॉन्ग, 20 साल का तजुर्बा है, बिग बैक. एंड वीकनेस क्या है? इनफॉर्मल वर्कफोर्स, फॉर्मल वर्कफोर्स कम है एंड लो ट्रेनिंग पेनिट्रेशन, पुअर डॉक्यूमेंटेशन डिसिप्लिन. ये एक खतरनाक प्रॉब्लम है. डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग कच्चे हैं, काम तो कर लेते हैं, लिखने बोलेंगे तो प्रॉब्लम है. और एक वीकनेस है जो मैंने लिखा नहीं, बिकॉज ये प्रेजेंटेशन कल कहीं भी जा सकता है, वो लिख के देने में मुझे संकोच होता है, लेकिन बहुत नंगा सच है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ. আমি যদি একবারে নগ্ন সত্যি কথা বলি আমাকে ধরে মারবেন না তো? আমাদের ইন্ডাস্ট্রির সব থেকে বড় উইকনেস যেটা, খুব লো ট্রাস্ট এনভায়রনমেন্ট, কেউ কাউকে ভরসা করে না. ফার্মার সুপারভাইজারকে ভরসা করে না, সুপারভাইজারের ভরসা নেই ফিডের ওপর, যে ইন্টিগ্রেটর ফিড দিচ্ছে সে ফার্মারকে ভরসা করে না. খুব নগ্ন সত্যি কথা বলছি, এটা বাস্তব সত্য. এই লো ট্রাস্ট এনভায়রনমেন্টে একটা ইন্ডাস্ট্রি টিকে থাকতে পারে, ফ্লারিশ করবে না, নট পসিবল. আমি লিখে দিচ্ছি না কারণ লিখে দেওয়াটা খুব কষ্টকর, তার জন্য লিখিনি, কিন্তু মুখে বললাম কারণ মন থেকে বলতে ইচ্ছে করছে. অপরচুনিটি, এগ্রি ইনস্টিটিউটস আর সাপ্লাইং ট্যালেন্ট. আমাদের প্রচুর মিদনাপুরে ট্রেনিং সেন্টার হয়েছে, আর্মি একাডেমি অফ অ্যানিমাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্টে হচ্ছে, প্রচুর জায়গায় ট্রেনিং ইনস্টিটিউটস হচ্ছে, আইপিএমটি আছে, সুগুনার এসআইপিএম আছে, তারা কিন্তু ট্যালেন্ট সাপ্লাই করছে, ট্রেন স্কিল লেবার. আর ডিজিটালাইজেশন ইজ অলসো অপরচুনিটি. প্রচুর জায়গায় ডিজিটাল ইন্টারভেনশন হচ্ছে. যেমন একটু আগে প্রথম যখন শুরু করেছিলাম আপনি বলেছিলেন কিনা যে ওখানে টেম্পারেচারটা দেখতে হবে, ব্রুডিং টেম্পারেচার বলেছিলেন তো? এরকমও তো হতে পারে আজকের দিনে 3টের সময় খুব অসুবিধা না হলে হয়তো ভিডিও কলেও কাজটা হয়ে যেতে পারে. আজ থেকে 5 বছর আগে ভিডিও কলে কাজটা করবো ভাবতে পারতাম না. আজকে ডিজিটালাইজেশন কিন্তু এই সুযোগটা আমাকে দিয়েছে. বেশ কিছু, সবটা নয়, অনেকটা রিমোটে হয়. ভাই ভিডিও কলে তো আর সুইমিং শেখা যাবে না, সম্ভব নয়. সাঁতার শেখা কি হবে ভিডিও কলে? হয় না. কিন্তু যতটা সম্ভব এটা কিন্তু টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্টেজ. নাও আরেকটা থ্রেট যেটা আসছে সেটা হচ্ছে রেগুলেশন. যখন আপনি আমি পোলট্রিতে কাজ শুরু করি, when you people started working in poultry, we were a part of animal agriculture. So it was like plant agriculture. Green revolution was happening in 80s. 80 সালে গ্রিন রিভলিউশন, সবুজ বিপ্লব হয়েছিল. 90s এর পর থেকে আস্তে আস্তে ব্যাকইয়ার্ড পোলট্রি ফার্মিং থেকে ইন্ডাস্ট্রিটা স্ট্রাকচার্ড হলো. ইন্টিগ্রেশন যখন হলো, when the integration came in, we transitioned from agriculture to a specific discipline called animal agriculture. আজকের দিনে আমরা কিন্তু we are not a part of animal agriculture. We are slowly but steadily transitioning from animal agriculture to another industry. কে বলতে পারবেন কোন ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা শিফট করছি? এনিওয়ান ক্যান সে? আমরা অ্যানিমাল এগ্রিকালচারে ছিলাম, সেখান থেকে অন্য একটা ইন্ডাস্ট্রিতে শিফট করছি. কোন ইন্ডাস্ট্রি? এনি গেস স্যার? এনি গেস ফ্রম ইউ? From animal agriculture industry, poultry is shifting to which kind of industry in your opinion? I asked you, sir. Food. Very true. We are gradually shifting from animal agriculture to food industry. Naturally क्या हो रहा है, इसके साथ साथ regulations आ रहे हैं, आरो बेशी regulation আসবে, inevitable, আপনি আটকাতে পারবেন না. And labor migration is a threat. আজকের দিনে ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটা ডেলি ওয়েজ লেবারের হচ্ছে 400 থেকে 450 টাকা শহরতলিতে, গ্রামে 350 টাকা. সেই লেবারটাই কেরালা গেলে প্রায় 750 টাকা ন্যূনতম ওয়েজ. সে কেন যাবে না? বম্বে সোনার দোকানে মজুরি যদি সেটিং এর কাজ করে 22 থেকে 30 হাজার টাকা স্যালারি স্টার্টিং হয়, কেন যাবে না? অ্যান্ড রাইজিং কমপ্লায়েন্স এক্সপেকটেশন. ইন্ডাস্ট্রির সমস্ত স্টেক হোল্ডার এক্সপেক্ট করছে যে আমরা অনেক বেশি কমপ্লায়েন্ট ইন্ডাস্ট্রি হব, বিকজ উই আর শিফটিং ফ্রম অ্যানিমাল এগ্রিকালচার টু ফুড. এই চেঞ্জটা কিন্তু ইনএভিটেবল এবং আমাদের এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে. ট্যালেন্ট অ্যাট্রাকশন ক্রাইসিস. কেন ট্যালেন্ট আসছে না সিবিএফ এ? আপনাদের মধ্যে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার যারা আছেন তারা একটু উঠে দাঁড়াবেন প্লিজ, রিকোয়েস্ট. যারা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার আছেন একটু উঠে দাঁড়াবেন প্লিজ. माइक वाले भाई प्लीज, अरे हाँ बैठो मत, आ जाओ इधर आ जाओ, भाग के आ जाओ, उड़ के आ जाओ, वाकई उड़ रहा है, आ जाओ. আচ্ছা আপনাদের মধ্যে কে আছেন যে আপনার যখন একজন
রিক্রুট করার দরকার হয় নাকি? হ্যাঁ, রিক্রুট করার দরকার হলে আজকে এই রকম বললেন আর 24 ঘন্টার মধ্যে একটা ছেলে রিক্রুট হয়ে যায়। কতক্ষণ লাগে? ওনাকে মাইকটা দিন না, মাইক দিজিए না। একটা ভ্যাকেন্সি এলে তার রিক্রুটমেंट होते কতদিন টাइम लगे? मिनिमम 15 दिन। उनको दीजिए, उनको कितना टाइम लगता है? 1 week 1 वीक लगता है मिनिमम। ओके, आपको दीजिए 1 week है 1 वीक। एक बार भाई पीछे ले जाओ, वहां भी सुनते हैं कितना टैलेंट अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। एज ए इंडस्ट्री व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, एज ए इंडस्ट्री আমরা ট্যালেন্টকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারছি না। আমার মনে হয় এখান থেকে আলোচনাটা সেন্টার হওয়া উচিত। বলি 1 week to 15 days 1 वीक 15 डेज লাগে। কতগুলো ক্যান্ডিডেটকে রিচ আউট করলে তবে একটা সঠিক ক্যান্ডিডেট পান? মিনিমাম স্যার 10 রিচে মানে 10 মানে 10টায় একটা, হ্যাঁ। তার কমে নয়। না ओके, एक बार उधर जाइए प्लीज। 4 सज्जन खड़े हैं, उनको दीजिए। और एक माइक वाला होना चाहिए था। 1 week sir। 1 वीक। आपको क्या लगता है? 1 week लगेगा सर। 1 वीक लगेगा? अच्छा, उससे पहले नहीं होगा? नहीं, पहले भी होगा क्योंकि एक्चुअली कन्विंस करने का एक रहेगा अच्छी से जो उसको लड़का को समझाएंगे तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, आप बताइए যতগুলো ছেলে রিক্রুট হয় তার মধ্যে কত आप बांग्ला समझते हो ना? नहीं समझते? जितने बंदे आप रिक्रूट करते हो, जितने टैलेंट आप रिक्रूट करते हो, उसमें से कितने लोग टिक जाते हैं और कितने छोड़ के चले जाते हैं? 100 में से? सुन नहीं पा रहे दोस्त, थोड़ा आवाज उठा करके बोलो। 30% निकल जाते हैं। और वो शादी के कितने दिन में निकल जाते हैं? बीवी भाग गई, दूल्हा भाग गया, कितने दिन में? भागने वाले को तो 3 दिन में समझ में आ जाता है कि इसका तो बावली हो गई है। नहीं, चलिए बैठिए। थैंक यू। सबके लिए एक ताली बजाओ यार, सब खड़े होके बोल रहे हैं। थैंक यू। सो टैलेंट क्यों नहीं आना है? एक डेटा को आप देखिए, एक स्टैटिस्टिक्स को देखिए, शायद आप इसमें गौर, खास करके ब्रांच मैनेजर्स को मैं बोलूंगा इसमें देखने के लिए। हमारा जो एवरेज एज है वो नीचे आ रहा है 23 इयर्स, और एवरेज टेन्योर जो है, एक आदमी एक इंटीग्रेशन कंपनी में कितना काम करता है, 4 साल 3 साल 5 साल, वो और कम होते जा रहा है। ये डबल प्रॉब्लम है, ये डबल प्रॉब्लम है। एवरेज एज भी कम होते जा रहा है, एवरेज टेन्योर भी कम होता जा रहा है। ये दोनों को एक साथ संभालना बहुत मुश्किल है, और ये रियल प्रॉब्लम है। सारे ब्रांच मैनेजर्स इसको फेस कर रहे हैं। और क्या हो रहा है? उठक पटक हो रहा है। इधर से शालीमार से आईबी जा रहा है, आईबी से सुगुना, सुगुना से बारामती, ऐसे ही वो नागरदोला खेला चलते। वाई टैलेंट्स आर अवॉइडिंग सीबीएफ? आज तो हम बोलते हैं कि देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नौकरी नहीं है, लेकिन फिर सीबीएफ में क्यों नहीं आ रहे लोग? ये भी तो एक बात है ना। एक साइड में हम बोल रहे हैं इतने बड़े आबादी वाले देश में सब लोगों का रोजगार नहीं है, बेरोजगारी इतना ज्यादा है, और ऊपर से अपने इंडस्ट्री में जैसा भी हो ठीक ठाक रोजगार आज के डेट में है, फिर भी लोग नहीं आ रहे। कुछ तो गैप होगा ना। सो रिमोट वर्क लोकेशंस, मोस्ट ऑफ द केसेस इंटीग्रेशन में सुपरवाइजर को अपने गांव छोड़ के 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जाके रह के रहना पड़ता है कि नहीं? गांव के बाजू में तो नहीं मिलता होगा, दूर जाना पड़ता है। सोशल रिकग्निशन, कोई गर्व से नहीं बोलता है कि मैं पोल्ट्री में काम करता हूं। लड़की नहीं मिलते भाई, नहीं मिलते रे बाबा, ये सच बात है। हम माने ना माने, जो सच्चाई है नंगा सच है, कहां तक छुपाएंगे? तो पॉइंट ये है कि लॉन्ग ट्रैवल ऑड आवर्स, दिन में 100 किलोमीटर के एवरेज तो पक्का है ना? ऑड आवर्स, रात को 8 बजे फोन आएगा, 10 बजे फोन आएगा, टॉयलेट में भी फोन आ सकता है, हनीमून टाइम में भी फोन आ सकता है। फार्मर है आप, ना नहीं बोल सकते हो। एंड लिमिटेड कैरियर ग्रोथ विजिबिलिटी, कैरियर ग्रोथ एक्चुअल में है, लेकिन लोगों के पास विजिबिलिटी नहीं है, लोगों को आगे का कुछ दिखता नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। आगे का दिखेगा तो शायद लोग थोड़ा झेलने के लिए तैयार होगा। प्लस क्या है, आज के जनरेशन, मैं मेरे बेटे को भी देखता हूं, ये लोग क्या, इनको सब आज चाहिए और अभी चाहिए, कल क्या मिलेगा किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे कि आज अगर लोगे आपको मैं 2 आइसक्रीम खिलाऊंगा, लेकिन कल तक सबर करोगे तो आपको मैं 5 आइसक्रीम दूंगा। वो बोले भाई अभी 2 दे दो, कल का कल देखेंगे, मिला नहीं मिला, कल आप जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे किसको पता।
आज ही दो चाहिए इसको. So work is also crisis driven, not structured. भाई आर्मी में भी 24/7 जॉब है, लेकिन वहां भी 2 महीने का छुट्टी मिलता है, घर आते कोई फोन नहीं आता है. पाकिस्तानी आर्मी फोन नहीं करता है. यहां तो जॉब क्या, टॉयलेट में भी शांति नहीं है, फोन आ जाएगा एंड यू हैव टू पिक अप द कॉल. वीडियो कॉल मत लेना. सो इफ यू आस्क मी, we are actually not competing with Shalimar or Suguna. We are competing with Zomato, delivery, retail and migration to Kerala. एक बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात जो है, हमारे काम में आदमी को शायद थोड़ा सा प्राइड नहीं मिलता है, गर्व नहीं होता है. कोई भी आदमी को कितना भी पैसा आप दे दीजिए, अनलेस ही इज फीलिंग प्राउड अबाउट हिज वर्क, उसको वो काम में मजा नहीं आएगा. HR रियलिटी वर्सेस कॉर्पोरेट HR थ्योरी. इतने सारे ह्यूमन रिसोर्स कंपनीज है, एक्सपर्ट्स है, कंसल्टिंग एजेंसी है, सब MBA करके आए हैं. सारे इंटेक्शन कंपनी के आज के नेक्स्ट जनरेशन मोस्टली MBAs हैं, सब पढ़ के आए हैं, रट के आए हैं. बट भाई साहब, वो कॉर्पोरेट HR थ्योरी हमारी इंडस्ट्री में नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? द एंटायर ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट रिवॉल्व्स अराउंड मोटिवेशन थ्योरी. मोटिवेशन के ऊपर है ना. तो जहां सैलरी एस्पिरेशन होता है, वहां मोटिवेशन का फंडा चलता है, तो उससे उच्चाकांक्षा है कि ये सैलरी मिले. यहां तो सैलरी जिंदगी और मौत का सवाल है. यहां सैलरी इज सर्वाइवल. यहां क्या HR का मोटिवेशन थ्योरी चलेगा? बेसिक मास्लोस थियरी ऑफ नीड, द पीपल हु हैव डन देयर MBA डज नॉट वर्क हियर, बिकॉज यहां रोटी रोजी ही नहीं समझ में आया. यार क्या बाकी थ्योरीज में जाएंगे, बाकी नीड्स में जाएंगे. और কর্পোরেট HR जो है, सब पेड़ के ऊपर पानी फरक रहा है, গাছের উপরে জল দিচ্ছে, গোড়ায় জল দিচ্ছে না. দ্য এন্টায়ার HR ইনভেস্টমেন্ট, ইফ ইউ লুক এট টাইম, ক্যাপিটাল, এক্সপেন্সেস, উপরের দিকে জল বেশি দিচ্ছে, আসল রিস্ক তো নিচে, সেখানে জল কোথায়? অ্যান্ড আমার মনের কথা বলছি, আমি প্রায় দীর্ঘদিন ধরে এটার উপর মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি, কাজ করেছি. শালিমারের সুপারভাইজার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেছি, হাইটেকের কথা বলেছি, আরও যারা যারা কোম্পানি আছে তাদের সঙ্গে কথা বলেছি, আইবির সঙ্গে কথা বলেছি. একটা জিনিস যেটা বুঝতে পারছি, আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে লোক এরকম একটা ধারণা আছে, হয়তো এটা আমার ধারণা নয়, ডক্টর উদ্ধবের নয়, মদনদার নয়, বাট অনেক যারা নিচে নেবে তাদের ধারণা হচ্ছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে ডিগনিটি নেই, মর্যাদা নেই. এটা যদি পায় মানুষ আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে এসে গ্রো করবে না, এমন কিন্তু নয় ভাই. আমিও 25 বছর ইন্ডাস্ট্রিতে আছি, অন্য ইন্ডাস্ট্রিতে কনসাল্টিং করি, আমি দুনিয়া দেখেছি. আওয়ার ইন্ডাস্ট্রি ইজ নট দ্যাট ব্যাড. আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে পে স্ট্রাকচার যে খুব খারাপ তাও নয়, খুব যে শোষণ হয় তাও নয়. বাট স্টিল পিপল আর নট ফিলিং প্রাউড টু ওয়ার্ক হিয়ার. ডিগনিটি নেই. একটা মানুষ 8,000 টাকার বেতনে সিভিক ভলেন্টিয়ারের কাজ করছে, সকাল 8টা থেকে সন্ধ্যে 6টা পর্যন্ত রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে আছে. আর এখানে একটা 14,000 টাকা বেতনে সুপারভাইজারের কাজ করবে না, যেখানে কোম্পানি খাওয়ার অবস্থা দিচ্ছে, টিএডিএ দিচ্ছে. ডিগনিটির সমস্যা. টাইমলি পেমেন্ট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান দ্য স্যালারি. আমার স্যালারি, আমি যখন জিজ্ঞেস করছি, ভাই তুমি যখন কোম্পানি চেঞ্জ করে অন্য জায়গায় যাবে, ধরো X থেকে Y এ যাচ্ছে, আমি কোনো কোম্পানির নাম বলছি না, এখানে তো 14,000 দেয়, ওখানে 15,000 দিচ্ছে, এই জন্যই যাচ্ছে? বলে না স্যার, ওখানে যদি 14.5 দিতে তাতেও যেতাম. কারণ কেন? ওখানে 1 তারিখে মাইনে হয়, আমাদের তো 8 তারিখ পরেও জানি না হবে কি হবে না. Timely payment is a bigger motivator than the payment itself. And respectful behavior from supervisor, একটা বিগার প্রবলেম ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, জোনাল ম্যানেজারদের উপর অনেকগুলো আঙুল উঠে আছে. আমার রিসার্চ যদি আমি প্রকাশ করি, যে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারদের নিচে অ্যাট্রিশন বেশি, তারা ভাই একবার নিজের দিকে আঙুলটা ঘুরিয়ে দেখুন কোথায় সমস্যা হচ্ছে. এমন প্রচুর ব্রাঞ্চ ম্যানেজার আছে যেখানে 5 বছর ধরে লাইন সুপারভাইজার তার সঙ্গে আছে. আবার এমন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার আছে যেখানে 6 মাসেও ছেলে টিকছে না. কেন? কিছু তো সমস্যা আছে. মানুষকে মানুষ বলে ভাবতে হবে, না হলে কিন্তু মানুষ থাকবে না. মানুষের কাছে আজকে 1000টা অপশন আছে. জব কন্টিনিউটি, মেডিকেল হেল্প ইন ক্রাইসিস, ফেস্টিভ্যাল অ্যাডভান্স, লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ কমিউনিকেশন. এমন মানুষকেও দেখেছি ছোট ছোট ডিলার ইন্টিগ্রেশনে কাজ করে হ্যাপি, কখনো বড় ইন্টিগ্রেটের কাছে যায়নি. কেন? দাদা রাত্রি 9:30টার সময় মায়ের কাছে পা ভাঙলো, যদি আগের কোম্পানিতে থাকতাম ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের 10 পয়সা এমার্জেন্সি টাকা অ্যাপ্রুভ করার ক্ষমতা নেই. এখানে ডিলারকে বললাম, রাত্রি 9:30টার সময় 10,000 টাকা দিয়ে দিল, হসপিটালে গিয়ে মায়ের ট্রিটমেন্ট হলো. মানুষের নিড আলাদা. যে আইসক্রিম চাইছে তাকে যদি চানাচুর দিই তাহলে হবে না. অ্যান্ড
Again, I am repeating, in contract broiler farming, dignity is a bigger motivation than designation. Designation এর থেকেও dignity অনেক বেশি important. If I am not feeling respected to my workplace, I will not work. Supervisors are the most underrated asset. ধুরন্ধর বলে একটা ছবি বেরিয়েছিল দেখেছেন? অনেক দিন বাদে অক্ষয় খান্না একটা বেশ ওয়েটেজ পেল না? মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের সুপারভাইজারের কপালটাও সেরকম, অনেক দিন টাইম লাগে রেকগনিশন পেতে। আন্ডাররেটেড অ্যাসেট, বিকজ বায়োসিকিউরিটি ডিসিপ্লিন, ফার্মারের ট্রাস্ট, মর্টালিটি কন্ট্রোল, ডেটা অ্যাকুরেসি, লেবার, সুপারভাইজার ছাড়া হবে না। কিন্তু সুপারভাইজারের জন্য কোনো লিডারশিপ ট্রেনিং নেই, পাবলিক ডিলিং কি করতে হয় তার জন্য কোনো ট্রেনিং নেই, শুধু দেখে শেখো। সব কিছু কি দেখে শেখার ভরসায় হয়? প্রেশার ফ্রম বোথ কোম্পানি অ্যান্ড ফার্মার একবারে স্যান্ডউইচ হয়ে আছে, মানে জলে কুমির ডাঙায় বাঘ। এই হিউম্যান ক্যাপিটালটাকে আমরা যদি স্ট্রিমলাইন করে অর্গানাইজ না করি, ইফ উই ডু নট কনভার্ট দিস হিউম্যান ক্যাপিটাল ইন্টু এ মোটিভেটেড ওয়ার্কফোর্স, হবে না। এই চাপ কিন্তু থেকেই যাবে। সুপারভাইজার ইজ নট এ স্টাফ, সুপারভাইজার ইজ এ ফোর্স মাল্টিপ্লায়ার। আমার বিজনেসের ফোর্সটাকে অনেক বেশি মাল্টিপ্লাই করে দেবে সুপারভাইজার। কতজন এগ্রি করেন? হাত তুলুন। ট্রেনিং নিডস আর নট টেকনিক্যাল অনলি। ট্রেনিং নিড বললেই কি হয়, কি করে পোস্টমর্টম করবে, কি করে ভ্যাকসিন দেবে, আরে সে তো ঠিক আছে। লেবারকে হাইজিন ডিসিপ্লিন কিভাবে শেখাবো, সুপারভাইজারকে কমিউনিকেশন অ্যান্ড কনফ্লিক্ট হ্যান্ডলিং। একটা ফার্মার বলছে আপনার ফিট খারাপ হলে এফসিআর বেড়ে গেছে, কনফ্লিক্টকে হ্যান্ডেল করবো কি করে? একটা মানুষ তো সবসময় আমার সঙ্গে এগ্রি করবে না, ডিসএগ্রিমেন্ট হবে, সেটাও তো হ্যান্ডেল করা যায়। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, নেগোসিয়েশন অ্যান্ড ফার্মার সাইকোলজি। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার তো কেউ সাইকোলজিতে এমএ করে আসছে না, তাহলে মানুষের মনটাকে বুঝবো কি করে? সেই ট্রেনিংটা যদি ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে যদি না দেওয়া হয়, মুরগি তো শিখে শিখে পচে গেছে, প্রত্যেকটা মুরগিতে পিএইচডি, আর কত মুরগি শিখবে? এবার তো বমি করলে মুরগি বেরোবে। মানুষ বোঝার ট্রেনিংটা দিন। ফিল্ড স্টাফ যারা আছে, ডাটা রেকর্ডিং ডিসিপ্লিন। আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে, পুরো পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রিতে, আমি শুধু ব্রয়লার বলে বলছি না, ব্রয়লার লেয়ার দু একটা ফার্ম বাদ দিলে, উই আর টু ব্যাড ইন কালেক্টিং অ্যান্ড ডকুমেন্টিং ডেটা। আমরা ডেটাতে ভয় পাই, কেন আমি জানি না, হয়তো এটা ইন্ডিয়ান কনটেক্সট, কিন্তু এটা না হলে আগামী দিনে অনেক বেশি টেকনোলজিকে আমরা ইউজ করা থেকে বঞ্চিত থাকবো। উইল নট বি এবল টু ইউজ টেকনোলজি ইন ফিউচার ফর শিওর। Most losses in CBF are behavioral, not nutritional. এই স্লাইডটা শুধু আপনার ক্যামেরায় নয়, মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখুন। সিবিএফ, কন্ট্রাক্ট ব্রয়লার ফার্মিং এ, ইন্টিগ্রেশন বিজনেসে নিউট্রিশনাল লস হয় না, অধিকাংশ লস বিহেভিয়ারাল। রিটেনশন স্ট্র্যাটেজি দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কস। কিভাবে আমরা এমপ্লয়ি যারা স্পেশালি সুপারভাইজার বা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার তাদের রিটেন করতে পারি, তাদের মোটিভেটেড রাখতে পারি। माइक्रो इंसेंटिव्स, मंथली परफॉर्मेंस रिवॉर्ड्स। अगर किसी सुपरवाइजर ने किसी फार्मर का प्रॉब्लम ड्यूटी आवर्स के बाद सॉल्व करता है, ड्यूटी आवर्स के बाद सॉल्व करता है और फार्मर खुश होता है, कुछ अगर नहीं भी है, अगर कुछ भी नहीं है, एक कैडबरी चॉकलेट नहीं दे सकते क्या? ब्रांड मैनेजर के पास इतना तो पावर हो कि भाई एक 50 रुपए का कैडबरी चॉकलेट दे पाए, इतना तो हो सकता है ना। या फिर 5 रुपए वाला 10 बैलून ले आके उसके बैलून लेके फोटो लेके फेसबुक में पोस्ट करें। इसके लिए कौन सा, इसके लिए सदिच्छा चाहिए, खर्चा नहीं। इसके लिए आप किसी भी कंपनी में अप्रूवल लोगे ना, आपको कोई मना नहीं करेगा, लेकिन हम करेंगे नहीं। हमारे पास बहाना क्या है, हर चीज में हेड ऑफिस से अप्रूवल चाहिए, घंटा चाहिए अप्रूवल। ये तो हम नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं करते। मैं अगर एक उंगली आपके तरफ दिखा रहे हो ना, तो 3 उंगली मेरे तरफ है। सो the whole point is সদিচ্ছা যদি থাকে এগুলো কিন্তু করা যায়। লোকাল হায়ারিং প্রেফারেন্স, রেকগনিশন টু বেস্ট সুপারভাইজার অ্যান্ড বেস্ট ক্রু অ্যাওয়ার্ডস। লোকাল ছেলেকে যদি আমরা হায়ার করতে পারি তাতে কিন্তু রিটেনশন অনেক বেশি হবে, অনেক বেশি হবে, চান্সেস আছে। লোকাল ছেলে হায়ার করার কিছু অসুবিধাও আছে, সেটাও আমি জানি, বাট অসুবিধে সুবিধে মিলিয়ে যদি দেখেন সেক্ষেত্রে লোকাল হায়ারিং এর অ্যাডভান্টেজ অনেক বেশি। ফেস্টিভ্যাল সাপোর্ট স্কিমস, কেউ হয়তো মুসলমান সুপারভাইজার, তার হয়তো ঈদের ছুটির সময় দরকার, বা হয়তো 1000 টাকা লাগলো, বা কেউ হয়তো হিন্দু ছেলে, বা কেউ হয়তো নর্থ বেঙ্গলে আছে, তার কোনো বুদ্ধিস্ট ফেস্টিভ্যালে এসে যাবে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন,
লোকাল ফেস্টিভ্যালে আমরা কি সাপোর্ট দিতে পারি না? সাপোর্ট মানে অলওয়েজ এভরিথিং ইজ নট লিঙ্ক টু মানি। সাপোর্ট মানে কিন্তু এটাও হয় তার বাড়িতে ফোন করে জিজ্ঞেস করা মেশামশাই পুজোটা কেমন কাটলো, এটাও সাপোর্ট। সাপোর্ট মানে শুধু ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের অফিসে বসে সাহেবী কেতায় ফোন করানো। অ্যান্ড রিটেনশন ইজ সিবিএ বিল্ড থ্রু সাপোর্ট সিস্টেমস, নট এইচআর পলিসিস। কোনো হেড অফিস, কোনো কর্পোরেট, কোনো সুগুনা, শালিমার, আইবি আপনাকে এসওপি বানিয়ে দেবে, আপনার প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে, এটা হবে না। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার লেভেলে ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে। আজকে শালিমারের যে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হি ইজ সমীর আগরওয়াল, আজকে হাইটেকের যে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হি ইজ মিস্টার রাধেশ্যাম রয়, আজকে শিবশক্তির যে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হি ইজ সমিত সুরেখা। অফিসে যারা বসে আছে তারা নয়। সেই লোকটার মধ্যে যদি সেই ওনারশিপটা না থাকে, আমার সঙ্গে লোক কাজ করবে কেন? ফিউচার অফ হিউম্যান ক্যাপিটাল ইন সিবিএফ, কন্ট্রাক্ট ব্রয়লার ফার্মিং। নেক্সট 5 years হোয়াট উইল চেঞ্জ? আগামী 5 বছরে কি চেঞ্জ হবে এটা যদি জানি, প্রচুর রেগুলেশন আসবে, যেহেতু আমরা ফুডের মধ্যে ঢুকছি। প্রচুর ডিজিটাল মনিটরিং ডিভাইস আসবে, রিপোর্টিং আসবে, জিপিএস মনিটরিং আসবে, ভিডিও কলিংস আসবে, সিআরএম সিস্টেমস আসবে, ফার্মার কনসলিডেশন হবে, বায়োসিকিউরিটি নর্মস অনেক ইমপ্রুভ হবে, এবং মোর রেগুলেশন মানে মোর ট্রেন স্টাফ লাগবে। মোর ডিজিটাল মনিটরিং মিনস ডাটা ডিসিপ্লিন এবং ডাটা ফ্রেন্ডলি হতে হবে। তবে আজকের জেনারেশন অনেকটাই ডেটা ফ্রেন্ডলি, থ্যাঙ্কস টু ফেসবুক। অ্যান্ড ফার্মার কনসলিডেশন হলে আমার কিন্তু রিলেশনশিপের জোর বাড়বে। বায়োসিকিউরিটি নর্মস মানে বিহেভিয়ারাল ট্রেনিং এর এসেনশিয়াল। এই চেঞ্জগুলোর ওপর যদি আমার ফিউচার চেঞ্জ হয়, সেগুলোতে আমাদের প্রবলেম অনেকটা হল হবে। বাট এই প্ল্যাটফর্মে আই এম মেকিং অনলি ওয়ান রেকমেন্ডেশন। আমি একটাই রেকমেন্ডেশন করছি, যেটাতে হয়তো আমাদের প্রবলেম খানিকটা হলেও সমস্যার সমাধান হতে পারে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ শিফট ফ্রম রিঅ্যাক্টিভ হায়ারিং টু কন্টিনিউয়াস ট্যালেন্ট পাইপলাইন বিল্ডিং। একটা যখন আর্মিতে রিক্রুটমেন্ট হয়, আপনাদের মধ্যে কেউ আর্মির রিক্রুটমেন্টের পরীক্ষা কখনো দিয়েছেন? দৌড়ানোর, লং জাম্প, হাই জাম্প, একটু হাত তোলেন যদি। কৌশিক দিয়েছে। আর্মি রিক্রুটমেন্ট আমাদের এখানে রবীন্দ্র সদনের পাশে গোখেল রোডে হয়। সারা বছর রিক্রুটমেন্ট ক্যাম্প লেগে আছে। প্রত্যেক রবিবার অল্টারনেট সানডে দেখবেন প্রায় 400 থেকে 500 ছেলে লং জাম্প, হাই জাম্প আর রেস করছে। দেখেছেন কি কখনো? হয়। সবসময় কি আর্মিতে লোক নিচ্ছে? না। তাহলে রিক্রুটমেন্ট কেন করে? রিক্রুটমেন্ট অ্যান্ড অ্যাপয়েন্টমেন্ট আর টু ডিফারেন্ট থিং। আমি যদি কোনো কোম্পানির এইচআর ম্যানেজার হই, আমার প্রায়োরিটি থাকবে আমার কাছে রিক্রুটমেন্ট পাইপলাইনে সবসময় স্টাফ রেডি থাকবে। অর্থাৎ ডিফারেন্ট ফেজ অফ লাইফ সাইকেলে। আমার আর্মি যদি আমি রিক্রুটমেন্ট দেখি, ভেরি ইন্টারেস্টিং, আমার কাছে লং জাম্প, হাই জাম্প এবং ফিজিক্যাল ফিটনেস কোয়ালিফাইড লোক আছে 1000, অ্যাপ্লাই করেছে যে 40,000। ওই 1000-এর মধ্যে রিটিন টেস্ট কোয়ালিফাই করেছে 800, তাদের মধ্যে গ্রুপ লিডারশিপ ট্রেনিংয়ে কোয়ালিফাই করেছে 200, সাইকোলজিক্যাল টেস্টে কোয়ালিফাই করেছে 50টা। বিভিন্ন স্টেজে 50টা আছে। আমার ভ্যাকেন্সি হলো 40টা, ওই 50টাকে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিলাম। বাট অ্যাট এনি পয়েন্ট ইন টাইম আমার কাছে কিন্তু ফিজিক্যাল ফিটনেস কোয়ালিফাইড 200টা রেডি, আমার কাছে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট কোয়ালিফাইড দেখা গেলো 40টা বা 50টা রেডি, আমার কাছে রিটিন টেস্ট কোয়ালিফাইড 100টা রেডি। তাহলে এই যে পাইপলাইন মডেল ট্যালেন্টের আমার কাছে সবসময় রেডি। অর্থাৎ এমন হবে না যে ওর ছুনি তোর কালকে বিয়ে। আমার যখন রিক্রুটমেন্ট প্রয়োজন হবে, সেই রিক্রুটমেন্টের জন্য অলরেডি 3টে বা 4টে শর্টলিস্টেড ট্যালেন্ট আমার পাইপলাইনে থাকবে। এবং এটা কোনো কোম্পানির কর্পোরেট এইচআর থেকে হেড অফিসে বসে করা সম্ভব নয়। এটা এইচআরকে মানে মোহাম্মদকে পর্বতের কাছে আসতে হবে, এইচআরকে ব্রাঞ্চে যেতে হবে। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হ্যাজ টু বিকাম এ হায়ারিং ম্যানেজার, এবং সেটা সম্ভব। সেটা সম্ভব, বেশ কিছু কোম্পানি করে দেখিয়েছে, অন্য ইন্ডাস্ট্রিতে হয়েছে। অ্যান্ড ফাইনাল থট, এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত, অবশ্যই আপনি ডিসএগ্রিও করতে পারেন। আগামী দিনে যারা ইন্টিগ্রেশন কোম্পানি, ফিউচার রেডি সিবিএফ কোম্পানিজ, দে উইল বি এইচআর ড্রিভেন, নট জাস্ট ফিড ড্রিভেন। শুধু ফিড দিয়ে ইন্টিগ্রেশন চলবে না, এইচআর দিয়ে চলবে। ইউ মার্ক মাই ওয়ার্ডস, 5 years from now, integration companies has to really uplift their HR systems. The biggest problem এরকম হবে যে 150 কোটির দেশে লোক পাওয়া যায় না, হ্যাঁ সেটাই বাস্তব হবে যদি আমরা ইন্ডাস্ট্রিটাকে ঢেলে সাজাতে না পারি। অ্যান্ড ইট ইজ পসিবল, নট থিওরি, কর্পোরেট এইচআর থিওরি নয়। অনেক কোম্পানি হয়তো করবেন, অনেক কোম্পানি হয়তো করবেন না, এবং সেখানে মিউজিক অনেক কোম্পানি করবেন, অনেক কোম্পানি করবেন না। যে কোম্পানিগুলো আজকের দিনে পায়োনিয়ার হয়ে এই ইনিশিয়েটিভগুলো নেবে, যে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার একটু দায়িত্ব নিয়ে ভাববে যে আজকে ঈদ আছে, আমি চাচাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করি, চাচা ঈদ কেসা কাটা? আজকে দুর্গাপুজোয় ছেলেটা বাড়ি আসবে সুপারভাইজার, তার মাকে